Hi 10th, welcome back to my channel. And as you know, last day we have discussed exercise 6.5 and only question number, you may understood that exercise 6.5 is filled with 17 questions and we solved all question except question number 16. So through this video session I'm going to discuss question number 16. So by that we will wind up the exercise 6.5. Okay, so 17 questions നമ്മൾ ചെയ്തു. ഈ വീഡിയോയിലും കൂടെ കാണുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ആ എക്സസൈസ് 6.5 17 ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് കഴിയും. And we will discuss question number 16 now. Then we will open optional question, and from optional we will solve only the important questions, which is important for your board exam. Because optional questions means it is filled with high standard question. We are not going to solve that much standard question because it will be a little bit difficult to understand. So we are going to choose some important question, അതായത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അത്രമാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ലീവ് ചെയ്യരുത്. ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്നത്, ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16. ഓക്കെ, വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം നമുക്ക് വേഗമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. This is your question number 16. In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. So this is your question. So figure is not given. Okay, very important question. You can mark it as very important. Maybe the same question you can expect in your board exam. Very important question, but very simple to solve also. So let me draw a figure. In an equilateral triangle, it is about an equilateral triangle. So let me draw an equilateral triangle first. Let it be some A, B, C. Now the question is mentioning about an equilateral triangle. That's why I have drawn an equilateral triangle ABC. What is the speciality of equilateral triangle? 3 sides should be equal. That means if it is x, this also should be x and this also should be x. 3 sides should be equal. This marking stands for the equal sides. Here 3 equal sides are there because it is equilateral. Prove that the 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഒരു പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രൂവ് ദാറ്റ് 3 ഇതാണ് ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഇതിന് നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്യണം. എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? വി ആർ സപ്പോസ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് 3 ടൈംസ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സൈഡ് 3 ടൈംസ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് വൺ സൈഡ്, അതായത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ 3 ടൈംസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 ടൈംസ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളൊരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കണം. കാരണം എന്താ? പ്രൂവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൈഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ, ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡാണ് ഇല്ലാത്തത്. അപ്പോൾ ഒരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കാം. സോ ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ ആൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. Now we just see, now AD represents altitude. What do you mean by altitude? The altitude should create 90 degree with the base. That means ഇതാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എങ്കിൽ അവയുടെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ഇത് മീഡിയൻ ആകണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിലോട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലറാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇത് മീഡിയൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുമ്പം നിങ്ങളിപ്പം AD ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ. ഒരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആ AD മീഡിയൻ ആകണമെന്നില്ല. അതായത് ആ AD ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് BCനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയൊരു റൂളില്ല. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ, അല്ലാണ്ട് ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അതായത് മീഡിയൻ ആവില്ല എന്ന്. മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണല്ലോ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മീഡിയനും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ബേസ്. ഓക്കെ, അല്ലാണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷേ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യും, മീഡിയൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൽ വരയ്ക്കുന്ന ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ദിസ് സൈഡ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് സൈഡ്. കാരണം എന്താ? ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എവിടെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്? ഈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിലാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യും.
പൊതുവേ നമ്മളൊരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു റൂളും ഇല്ല. മീഡിയൻ വരച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് BD ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു DC. സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 10, it should be 5 and it should be 5, and you may understood all those things, no? Okay, so let me write all the given things first. Okay, let me write all the given things. A triangle ABC is an equilateral triangle with what? AB is equal to BC is equal to AC. Triangle ABC is an equilateral triangle with AB is equal to BC is equal to AC. Any problem? സോ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 3 സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളൊരു രീതി നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഗിവണിൽ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഗിവണിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വാട്ട് AD ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി ഹാവ് ഡ്രോൺ ആൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരച്ചത്? കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരച്ചത്. ആൻഡ് AD ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു BC. AD ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു BC ആയിട്ടും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി AD പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു BC ആകുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിക്കോളൂ നിങ്ങൾ, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ, if AD പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു BC എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഇതൊരു ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ വിൽ ബൈസെക്ട് ദ തേർഡ് സൈഡ്. യെസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് BD ഈസ് ഈക്വൽ ടു DC ആകും. കാരണം പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം വരച്ച പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്താവും? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും. അതിനൊരു റീസണൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ RHS റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഈ 2 ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അതിൽ നിന്നും ഇതെന്നുള്ള അസംഷനിലോട്ടൊക്കെ എത്തും. അപ്പോൾ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമാണ് ഒരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ മനസ്സായ റിസൾട്ട് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ്. What we have to prove. So given portion completed, then what we have to write to prove session we have to write, no? So what we have to prove here? ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. ടു പ്രൂവ് എന്താണ്? ഇൻ ആൻ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ പ്രൂവ് ദാറ്റ് 3 times stands for 3 times the square of one side. സ്ക്വയർ ഓഫ് വൺ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ. 3 സൈഡും ഈക്വൽ ആണല്ലോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ. 3 times stands for 3 into സ്ക്വയർ ഓഫ് വൺ സൈഡ് മീൻസ് AB എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ 3 into AB square. So 3 times square of one side, tell me, is equal to 4 times 4 into the square of one of its altitude എന്താ? AD. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ AD സ്ക്വയർ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ തിങ് ഐ ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, നോ? വൺസ് അഗൈൻ ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടു പ്രൂവ് സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. പ്രൂവ് ദാറ്റ് 3 times ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ 3 into square of one side is AB, so its square of AB is equal to 4 times, no? 4 times stands for 4 into square of one of its altitude. AD is altitude. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് അതുപോലെ നമ്മൾ ടു പ്രൂവ് എഴുതി. ഇനി പ്രൂഫിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഷാൽ വി പ്രൂവ്? So it is very simple to prove. So usually we are starting from LHS. You can start from LHS, but I think if you start from RHS in this problem, that will create you some benefit. So I am going to start from RHS side. Okay, if you want, you can start from LHS. You just have a try. Try to start from LHS and try to reach in RHS. I am going to start from RHS. So what RHS says, കാരണം ഞാൻ LHSൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ LHS നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തു, ഞാനത് എറർ കണ്ടപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കി. എന്നിട്ട് RHSൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. RHSൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് LHSലോട്ട് നമ്മളെത്തും. വാട്ട് RHS says 4 into AD square, no? So 4 into AD square. So it implies 4 into, what is this AD square? Can you tell me? I'm starting from RHS, that is nothing but 4 into AD square. So 4 into, I'm going to replace AD square by using Pythagoras theorem. So for that, I'm going to consider this triangle. Any problem? I'm going to consider this triangle ADB. So in right side, I'm going to write like that. In right triangle ADB. This triangle is a right triangle, no? So consider triangle ADB and apply Pythagoras theorem there. Hypotenuse square is equal to base square plus height square. So what we can write? Hypotenuse square is equal to base square plus height square. Then from this expression we can easily derive an expression for AD square. Then what will be AD square? AB square, take this BD square to left side, so it become minus BD square. This AB square as it is, this BD square to left side, so it become minus BD square. And right side what only remains?
AD square. So AD square is nothing but AB square minus BD square. That means you can replace AD square by what? AB square minus BD square. So replacing AD square by what? AB square minus BD square. I think you get me, no? Yes. Now just see, moving to the next step. So it becomes 4 into AB square as it is. Any problem? No. Minus this BD square, can I write it as BC by 2 whole square? That means my question is, can you replace BD by BC by 2? See, this much is clear, no? By using Pythagoras theorem. It is very simple, no? Yes. So we have reached this much. Then AB square as it is. Then I am going to replace BD square. How you can replace BD square? Or how you can replace BD? You may understood that BD and DC are equal. That means BD will be half of the total side BC. I told you, no, if total side BC is equal to 10, BD will be 5, no? That means BD will be half of BC. So that's why I have replaced BD as half of BC or BC by 2. So BD square will be what? BC by 2 whole square. You understood, no? Now just see, it becomes 4 into AB square minus, what is this BC? What is this BC? Can I replace BC by AB? My question is, can I replace BC by AB? Why? Because this is an equilateral triangle, so all the sides should be equal. So side BC should be equal to side AC should be equal to side AB. That means you can, instead of BC you can write AC, or instead of BC you can write AB. So because all the three sides are equal, so what I am going to do is, instead of BC I am going to write AB. Is there any problem? If BC is equal to 10, AB also will be 10? No. So instead of BC I am going to replace AB. So replacing BC by AB. So BC by 2 whole square become AB by 2 whole square. Why? Because why I am doing like this? Because I have started from RHS. This is the connection. This is the no, you may understood this much. And what I am going to say is, I am going to say the connection points. How Shibin sir understood this step, or how Shibin sir came to know that we have to replace BC. All those things let me connect. So since I am starting from RHS, I have to reach in where LHS. LHS consists of the term what? AB. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ABനെ അതുപോലെ നിർത്തിയതും BDനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തി എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ BCൻ്റെ പ്രസൻസ് മാറ്റി AB ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും. കാരണം RHSൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. RHSൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് LHSലെത്തണം. LHS AB ഉണ്ട് LHSൽ. അതുകൊണ്ട് ABനെ ഞാൻ മാറ്റുന്നില്ല. ബാക്കി BDനെ ഞാൻ മാറ്റി അവസാനം ABയിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നു. അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ABൻ്റെ ടേംസിലായല്ലോ RHS. ഇനി നമുക്ക് LHSലോട്ട് സുഖമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. You may understood, no? Okay. Now just see, it becomes 4 into this AB square what? AB square minus, what is AB by 2 whole square? That is AB square by what? 4. Take square on numerator and denominator. Now you can take 4 inside. You will get the answer. So what is 4 into AB square? 4AB square minus 4 into this time. 4 into what? AB square by 4. You can cancel 4 and 4. So it becomes 4AB square minus AB square. What is that? 3AB square. So you just see, we have started from RHS and we got the result as 3AB square. That is nothing but your LHS. Since we started from RHS, we successfully reached in LHS. Okay, 4AD square, see RHS, 3AB square, 3AB square. We reached in LHS. This is a proof. Very simple and very powerful and very, very, very important question. നല്ല സിമ്പിളാണ്. 2 മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 3 മാർക്കിൻ്റെ സെഷനിലോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, നോ? See, so in that way we successfully completed all the 17 questions from exercise 6.5. Now it is an exact time to start optional question, exercise 6.6, higher order thinking skill question. Shall we start? Optional. So we are going to start the discussion of optional question, and since it is optional, ചിലപ്പം നിങ്ങൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മെത്തേഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഷിബിൻ സാർ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത്
അതെങ്ങനെ ഷിബിൻ സാറിന് മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് മനസ്സിലാവും, ഇതെങ്ങനെ ഇത് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താ, അങ്ങനെ പല പല കൺഫ്യൂഷൻസ് തോന്നാം. പക്ഷേ നിങ്ങളത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പറ്റും. ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ചിലപ്പോൾ ചില കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യും, കാരണം കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു 1-2-3 പ്രാവശ്യം എഴുതുമ്പോഴേക്കും അതങ്ങ് മനസ്സിൽ തറായിക്കോളും. അങ്ങനെയെങ്കിലും തറാക്കി വെച്ചിട്ട് പോവുക. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുകയും വേണം. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഓപ്ഷനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം this question. In figure 6.56 this is a figure given, and PS is the bisector of angle QPR of triangle PQR. Prove that QS by SR is equal to PQ by PR. Now you can pause the video and read this question twice and draw this figure first. Read the question twice, please. Figure is already given in the question. Now you just see PQR is a triangle according to the question, and PS is the bisector of angle QPR. It is given that PS is the bisector of angle QPR. That means this line is the bisector of this angle. This line is the bisector of angle QPR, means this line is the bisector of this angle. What is the meaning of bisector? This line will bisect the entire angle. So suppose the entire angle is 60. This angle will be what? 30, and this angle will be what? 30. That means this small angle and this small angle should be equal, since PS is the bisector of the total angle. Okay, and we are supposed to prove that QS by SR, we just see, we are supposed to prove that QS by SR is equal to PQ by PR, is equal to PQ by PR. We are supposed to prove that QS by SR is equal to PQ by PR. Okay, so given, you can fill up the given portion, and we have to prove that QS by SR is equal to QS by SR is equal to PQ by PR. Okay, so let me try to prove this question. Since it is little bit standard question and it includes in the optional session, we have to go for little construction and all. Shall we? Yes. ഓക്കെ, നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു പോകും, കാരണം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമില്ല. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിലൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫിലോട്ട് എത്താൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രം ഒന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്താൽ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എത്തും. നിങ്ങൾ നോക്കാം, ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോകണം. അതായത് ഈ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോകണം, ഏകദേശം ഇങ്ങനെ. അതായത് ഇപ്പം ഈ ലൈനും ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ലൈനും ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ 2 ലൈൻ ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു എഡ്ജ് പോയിൻറ്റ് ഞാനൊരു ടീന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. സോ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തത്? ഡ്രോ എ ലൈൻ പാരലൽ ഫ്രം ആർ, ഡ്രോ എ പാരലൽ ലൈൻ ഫ്രം ആർ ടു പി എസിന് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു, ആൻഡ് ജോയിൻ PT. ഇതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനും വരച്ചു, എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു. അതാണ് എക്സ്ട്രാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അത് മാത്രമേ ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പാർട്ടിൽ നിന്നും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ എന്തെന്ന് എഴുതാം? കൺസ്ട്രക്ട് TR പാരലൽ ടു PS, അഥവാ PSന് പാരലായിട്ട് TR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. അത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ, വി ഹാവ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് TR പാരലൽ ടു PSന് പാരലായിട്ടൊരു TR കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് രണ്ടും പാരലൈനാണ്. സി, ദിസ് ലൈൻ ആൻഡ് ദിസ് ലൈൻ ആർ പാരലൽ, ആൻഡ് ക്യാൻ യു കൺസിഡർ PR ആസ് ദ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ? രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻ ഇങ്ങനെ, അതായത് ഇത് PS ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് PS-ഉം ഇങ്ങനെ ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് TR ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ PS ആണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചേക്കുന്നത്, ഈ TR ആണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ PR ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത്, ഇതിങ്ങനെ, ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ? അതായത് ഇത് ഈ 2 പാരലൽ ലൈനാണ് ഈ കാണുന്നത്, ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സലാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പം ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും അത് ഈക്വൽ ആവണ്ടേ? ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും 2 പാരലൈൻസിനെ ട്രാൻസ്വേഴ്സിൽ കട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ നോ? സോ ആ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇവിടെയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇതേ സാധനം ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഈ ആംഗിൾസ് ആയിട്ടാണ് വരിക. ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ റോസ് ആംഗിളും ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ റോസ് ആംഗിളും എന്താണ്, ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും, ഈ ചെറിയ പോർഷൻ, ഈ ആംഗിളും എന്താണ്, പരസ്പരം ഈക്വലായി വരും. എനി പ്രോബ്ലം? യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ? യെസ്. So I am going to mention this angle as angle 1 and this angle as angle 2.
Okay, this angle is angle 1 and this angle is angle 2, and just below that we can write here, we can reduce this number of steps. Here angle 1 is equal to angle 2. Why? Because alternative interior angles formed. You may understood, no? And there exists another pair of angles. You just see now. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ആർ ടി, ഈ ടി ആർ, ഞാൻ വലിയ ടി ആർ ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ പി എസ്, അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് വരച്ചത്. അഥവാ പി എസിന് പാരലായിട്ടുള്ള ടി ആർ വരച്ചു. ആ പാരലൈൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ മാറ്റി വരച്ചാൽ ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് പി എസും ടി ആറും രണ്ടും വരച്ച് സെപ്പറേറ്റ്. എന്നിട്ട് ഇതാക്കി ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു. ഇതാ ഇങ്ങനെ ആ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. അതേതാണ്? ഈ ടി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ് ഈ വരച്ചേക്കുന്നത്. ഈ ലൈനാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് പാരലൈനാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ രണ്ട് പാരലൈൻസിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സലായിട്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ? അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആംഗിളിനും ഈ ആംഗിളിനും ഒരു പേരുണ്ട്, കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്നാണ് പറയുക. അവയും ഈക്വലായിരിക്കും. രണ്ട് പാരലൈൻസിൽ ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വലായിരിക്കും. അതായത് ഈ ആംഗിളും ഈക്വലായിരിക്കും. ഇവിടെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ്, ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈക്വലായിട്ട് വരിക. അതായത് ഇതേ ആംഗിൾസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വരിക? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി. ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിളും ഇതേ ഈ മാർക്കിംഗ് തന്നെ ഇവിടെയും ഹോൾഡ് ചെയ്യുമല്ലോ. ഇത് രണ്ടും പാരലൈനും ഇത് ട്രാൻസ്വേഴ്സലായിട്ട് എടുക്കുമ്പം ഇതേ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഈ ഫിഗറിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാണ്ടിരിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ മാർക്കിംഗ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഏതാ വരിക? ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളാണ് വരിക. ഇത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും. ഐ റിപ്പീറ്റ്, ദിസ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ corresponding angles. So if you mention this angle as angle 3 and this angle as angle 4, we can easily write what? Angle 3 is equal to angle 4, but not because of alternative interior angles, because of what? Corresponding angles. So let it be your first equation, let it be your second equation, and we already have one equation, and that is given. എന്താണ് given ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്? given ആയിട്ട് പറഞ്ഞതിലൊരു കാര്യമാണ്. എന്താണ്? പി എസ് ഈസ് ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പി എസ് ഈസ് ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? പി എസ് ഈസ് ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിളിനെ പി എസ് ബൈസെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ 3 ആംഗിൾ 1 ഈക്വലാണെന്നല്ലേ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അവർ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പി എസ് ഈസ് ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ ക്യൂ പി ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ പി എസ് ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിളിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഈ ആംഗിളും ഈ അണ്ടർസ്റ്റുഡോ? ദിസ് ആംഗിൾ ബോത്ത് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. അതായത് ഈ ഫിഗറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആംഗിൾ 3 ആംഗിൾ 1 അല്ലേ ഈക്വൽ ആവുന്നത്? യെസ്. സോ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ അത് ഗിവൺ ആണ്. ആംഗിൾ 3 is equal to angle 1. വൈ? ബിക്കോസ് given. So let it be equation number 3. ഈ 3 ഇക്വേഷൻസും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം can you reach in any conclusion? So you can write in view of first equation, second equation and third equation what you can conclude. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ ആംഗിൾ 2 നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഈ 3 ഇക്വേഷനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ആംഗിൾ 2 നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആംഗിൾ 2 എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ആംഗിൾ 1 ഈക്വലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആ ആംഗിൾ 1 എന്തിനോട് ഈക്വലാണ്? ആംഗിൾ 2 റിപ്പീറ്റിംഗ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ആംഗിൾ 2 ആംഗിൾ 1 ഈക്വലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ആ ആംഗിൾ 1 ആംഗിൾ 3 ഈക്വലാണെന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 പറയുന്നുണ്ട്. ആംഗിൾ 2 ആംഗിൾ 1 ഈക്വലായിരുന്നു. അതേ ആംഗിൾ 1 ആംഗിൾ 3 ഈക്വലാണ്. പിന്നെ ആ ആംഗിൾ 3 ആംഗിൾ 4 ഈക്വലാണ്. അതായത് ആംഗിൾ 2 is equal to ആംഗിൾ 4 ആയിരിക്കില്ലേ? ഉദാഹരണത്തിന് ആംഗിൾ 2 ചുമ്മാ പെൻസിൽ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മേലെ ചുമ്മാ ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആംഗിൾ 2 ഒരു എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആംഗിൾ 1 എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? എക്സ്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ 1ൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ആണ്. ആംഗിൾ 1ൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ 3 എന്തായിരിക്കും? എക്സ്. ഇനി ആംഗിൾ 3ൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ആംഗിൾ 4 എന്തായിരിക്കും? എക്സ്. അതായത് ആംഗിൾ 2 ആംഗിൾ 4 ഈക്വലായി വന്നില്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ആംഗിൾ 2 is equal to ആംഗിൾ 4. You may understood, no? ആംഗിൾ 2 and ആംഗിൾ 4 are equal. That implies ഇത് സി ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ മനസ്സിലാക്കുക. കുറച്ച് ഹയർ ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല. നോക്കുക, ഈ ട്രയാങ്കിളിലേതാ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓപ്ഷനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാണ്ടിരിക്കരുത്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ചോദിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സമയം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇത് എടുക്കുന്നത്. ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ 2 ആംഗിളായിരുന്നു ആംഗിൾ 2 ആംഗിൾ 4. എനി ഡൗട്ട്? ഇത് ആംഗിൾ 2 ഇവിടെയും ആംഗിൾ 4 ഇവിടെയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ 2 ആംഗിളും ഈക്വലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയില്ലേ? കാരണം എന്താ? എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് 2 ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ, ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് നോൺ ആസ് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ. സോ ഇൻ ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ we understood that, or by this we understood that angle 2 and angle 4 are equal. So this triangle is going to be an isosceles triangle. That means triangle, this triangle's name is PTR, no? Yes, triangle
PTR is an isosceles triangle. Since triangle PTR is an isosceles triangle, two sides should be equal. അതായത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ടുള്ള PT-യും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ടുള്ള PR-ഉം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അല്ല ഈക്വലായ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ടുള്ള PT-യും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ടുള്ള PR-ഉം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ്, PT should be is equal to what? PR. PT should be is equal to PR. So let it be equation number 4. Let it be equation number 4. Keep it there. Okay. ഇനി ആ പാർട്ടിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇനിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഇനിയും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു വിധ ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി യുവർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, തെയിൽസ് തിയറം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ബൈ തെയിൽസ് തിയറം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം, സാർ തെയിൽസ് തിയറോ ഇവിടെ എങ്ങനെ സാർ തെയിൽസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? കാരണം എന്താ, നിങ്ങൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഇതാ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു ലൈനിന് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു സൈഡിന് പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തെയിൽസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തെയിൽസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ? അതുപോലെയല്ല ഇവിടെയും ഈ ട്രയാങ്കിൾ, ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ലൈനും പാരലല്ലേ, അപ്പോൾ തെയിൽസ് തിയറം അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തൂടെ? എന്താണ് തെയിൽസ് തിയറം പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഒരു പാരലൈൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ this part divided by this part should be equal to this part divided by this part, isn't it? So by Thales theorem what we can write? Tell me very fast. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് പാരൽ ഇതിന്. അപ്പം QS by SR is equal to QP by PT എന്ന് കിട്ടും. That means QS by SR is equal to tell me QP by PT. Any problem? And QP, can you write it as PQ? No problem in that. QP we can write it as PQ. What is PT? We got that PT is nothing but PR. So can you replace PT by PR? Yes. So hence the proof. QS by SR. See, QS by SR is equal to PQ by PR. This is PR. Instead of PT we have written as PR. No, PT as PR. So QS by SR is equal to PQ by PR. You just see PQ by PR. You may understood, no? So this is the proof for that question. Optional question, very standard question. Try to practice this question twice or thrice and understand the method. Shall we move to the next? So we are moving to the second question. Okay, very next question. In figure 6.57, this is the figure which is given according to the question. D is a point on hypotenuse AC of triangle ABC such that BD perpendicular to AC, DM perpendicular to BC and DN perpendicular to AB. We are supposed to prove two sub-question. DM square is equal to DN into MC, DN square is equal to DM into AN. Okay, so let me try to explain the question by using the figure. So in this figure, what is given? D is a point on the hypotenuse AC. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അപ്പം D is a point on the hypotenuse AC എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? D എന്ന് പറയുന്നത് AC എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസിലുള്ള പോയിൻ്റാണ്. അപ്പം AC ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, AC ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണെന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. D is a point on the hypotenuse AC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AC ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ്. D അതിലൊരു പോയിൻ്റാണ്. അപ്പം AC ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ACൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിൾ B എന്തായിരിക്കും? 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ നോ? സോ അത് 90 ഡിഗ്രി. I think it is clear. Okay, then such that ABC, okay, such that BD perpendicular to AC എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? BDയും ACയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. അതായത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ BD ആൻഡ് AC ഷുഡ് ബി 90 ഡിഗ്രി. അതാണ് BDയുടെയും ACയുടെയും ആംഗിളായിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിളിനെ 90 ഡിഗ്രി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിളും 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? BDയും ACയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ദെൻ DM perpendicular to BC എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? DM perpendicular to BC means angle between DM and BC should be 90 in this way. Okay, then one more thing is given. DN perpendicular to AB, angle between DN and AB should be 90 degree in this way. This is 90 degree and this is also 90 degree. Okay, we are supposed to prove that. First one, DM square is equal to DN into MC. DM square is equal to DN into MC. DM square is equal to DN into MC. ഇവിടെ
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. ഡി എം സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എം എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ. ഡി എം ഏത് സൈഡാണ്? ഇതാണ് ഡി എം എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ്. ഇതാണ് ഡി എം എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ്. ഇനി പ്രോബ്ലം ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ്. പിന്നെ ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഏതാണ്? ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ്. പിന്നെ എം സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ്. അതായത് ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡും എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡും. അപ്പം ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈഡുകൾ, റോസ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈഡുകൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 ട്രയാങ്കിൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ 2 ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടും. നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ എന്താണോ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലുള്ള സൈഡ്സുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫിഗറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ സൈഡുകളൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 ട്രയാങ്കിൾ ഏതാ? ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് സൈഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷേ അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നൊരു ടെംപ്റ്റേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സൈഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സൈഡ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളായിട്ടുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിളും ചൂസ് ചെയ്ത് അത് സിമിലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യലാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളും ചൂസ് ചെയ്ത് സിമിലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഡി എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഡി എം ഈ ട്രയാങ്കിളും ഡി എം നോക്കുക. ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഡി എം ഉണ്ട്. ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഡി എം ഉണ്ടോ? അഥവാ ഈ 2 ട്രയാങ്കിൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം 2 ട്രയാങ്കിളിലും ഡി എം വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഡി എം ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഡി എം ഇല്ല. അങ്ങനെ 2 ട്രയാങ്കിളിലും ഡി എം വന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സിമിലർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഫർദർ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി എം സ്ക്വയർ എന്ന് വരുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾ നന്നായി മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. ഒരു ന്യൂമറേറ്ററും തൊട്ടടുത്തൊരു ഡിനോമിനേറ്റർ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ സംതിങ് എ ബൈ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം സി ബൈ എ, എന്നിട്ട് എ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു സി, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ടൈം ഈക്വലായി വന്നെങ്കിൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് വരുള്ളൂ. അതായത് ഡി എം സ്ക്വയർ വരണമെങ്കിൽ ഈ 2 ട്രയാങ്കിളും ഡി എം കോമൺ ആയിട്ട് വരണം, രണ്ടിലും ഡി എം വരണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എയും വന്നതുപോലെ. പക്ഷേ ഈ 2 ട്രയാങ്കിൾ ഡി എം വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്തതനുസരിച്ച് ആ 2 ട്രയാങ്കിൾ ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ അത് 2 ട്രയാങ്കിൾ അല്ല ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ട്രയാങ്കിളുമാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് സിമിലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത കുട്ടികൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷണലാണ്, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കഴിയുമെങ്കിലല്ല, നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താലും ഈ റിസൾട്ടിലോട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും, സാർ ഈ ട്രയാങ്കിളിലല്ലോ ഡി എൻ ഉള്ളത് വേറെ ട്രയാങ്കിളല്ലേ, ഈ ട്രയാങ്കിളിലല്ലോ ഡി എൻ ഉള്ളത്, ഈ ട്രയാങ്കിളല്ലേ ഡി എൻ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന വഴിത്താല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ? ഓൾമോസ്റ്റ് യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ? യെസ്. പിന്നെ വേറെ ഒരു സംശയം കൂടെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് പൈതഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവുക, ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് ഇങ്ങനെ സിമിലാരിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വേറൊരു സ്ക്വയർ പ്ലസ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ക്വയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ മൈനസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വേറൊരു സ്ക്വയർ മൈനസ് വേറൊരു സ്ക്വയർ, അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയറുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമുള്ളതിലൊക്കെയാണ് പൈതഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ. മൊത്തം ടേംസും സ്ക്വയറുകളുടെ രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൈതഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8 എക്സസൈസ് 6.5 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8 നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിരുന്നു. എക്സസൈസ് 6.5 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8 അതിന് മൊത്തം സ്ക്വയറുകളുടെ ഒരു ഫുള്ള് കളക്ഷനാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ പൈതഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തു. അതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഐഡിയ. എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പൈതഗോറസ് തിയറം, ഇതൊക്കെ മൊത്തം സ്ക്വയറുകളാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പൈതഗോറസ് തിയറം ആയിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഇത് നോക്കിയേ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പം എക്സസൈസ് 6.5 തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പൈതഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ, മൊത്തം ടേംസും സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതോടെ പൈതഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തു. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 അതേ എക്സസൈസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ സ്ക്വയർ ഉള്ളൂ, ബാക്കി 2 സൈഡിലും സ്ക്വയർ ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, ഒരു സൈഡിലെ സ്ക്വയർ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ പൈതഗോറസ് തിയറം കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, സിമിലാരിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്തത്. മൊത്തം ടേംസും സ്ക്വയർ ആണ് ഇതുപോലെയെങ്കിൽ അവിടെ പൈതഗോറസ് തിയറവും, ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമാണ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ സിമിലാരിറ്റി കോൺസെപ്റ്റും, അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ പൈതഗോറസ് തിയറം പറ്റില്ല, സിമിലാരിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനെ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, സി. So we are going to prove this one. You may understood in which all questions we have to apply Pythagoras theorem and which all question we have to apply this similarity concept. You may understood that, no? Okay. Now we just see. So the questions like all the terms with squares
Okay, if all the terms consist of squares, there we have to apply Pythagoras theorem. And questions like this, one side only square and other side is free from square, then here we will use similarity concept. Whereas all the terms with squares, we will use Pythagoras theorem. And one side only square and other side is free from square, we will use what? Similarity concept. So I told you which all triangles we have to choose here. This and this triangle and this triangle, we have to choose this purpose. Okay, so from the figure it is very clear that in order to prove this, we have to go for little advanced steps, since it is advanced question. From the figure it is very clear that MBND, this MBND, this one, MBND, this one is a rectangle. Do you have any doubt in that? No, because what? Because if a quadrilateral with one, this is 90 degree, this is a quadrilateral. First of all, it was a quadrilateral MBND. This, what is the specialty of this quadrilateral? It is 90 degree and it is 90 degree and it is 90 degrees. So three angles are 90 degree. So of course the remaining angle also should be 90 degree. Why? Because sum of four angles of a quadrilateral is 360. Out of that, this is 90, this is 90, this is 90. So the remaining, this angle also should be 90. So in that way, if a quadrilateral with all angles are 90 degree, that should be what? A rectangle. Once again, let me repeat. It was a quadrilateral at first. We don't know whether it is a rectangle or not. But what is the specialty of this quadrilateral? This is 90 degree, this is 90 degree, and this is 90 degree. Three angles are 90 degree. So of course, we know that all the sum of all the four angles of a quadrilateral is 360 degree. Out of that, three angles 90 degree. So the remaining angle also should be 90 degree. So it's a quadrilateral with all angles are 90 degree. So can you call that quadrilateral as a rectangle? Yes, of course. Now MBND become a rectangle. What is, since it is a rectangle, what will be the speciality? Opposite side should be equal. That means you can equate MB and DN. That means that implies MB is equal to DN, we can write. Why? Because this is a what? This is a rectangle now. This is a rectangle now. What is the specialty of rectangle? Opposite sides are equal. So MB is equal to DN and BN is equal to MD. BN is equal to MD. So speciality of the rectangle is opposite sides are equal. So MB is equal to ND. Okay. Then BN is equal to MD. BN is equal to MD. So let it be a first equation. We need it for future references. Let it be. Let it safe there. Let it as first equation. We are not going to disturb it right now, but we are going to use it later. Okay. Now, Now we just see. You may understood this much. Suppose if I am going to mark this angle as angle 2, if I am going to mark this angle as angle 3, okay, suppose if I mark this angle as angle 6, this angle as 6, and this angle as some angle 5, 2, this angle 2, this angle 3, this angle 5, this angle 6, and suppose this angle 4, suppose this angle 7, that means this angle is 2, 3, 5, 6, and this angle is 4 and this angle is 7. If I am going to mark like this, I forgot to mention this angle, let it be some angle 1. Okay. Now I am going to form some equation. Can I say angle 1 plus angle 2 is equal to 90 degree? Can I say like this? Can I say angle 1 plus angle 2 is equal to 90 degree? പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ ആംഗിൾ 90 ആണ്. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതും എത്രയായിരിക്കും? 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇതിൽ ഈ ആംഗിൾ 90 ആണ്. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ലീനിയർ പെയർ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതും 90 ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിളിലോട്ട് നിങ്ങൾ വരിക. ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഇതിൻ്റെയും സം എടുത്താൽ 180 കിട്ടണമല്ലോ. അതിലൊന്ന് 90ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് 90 കിട്ടണ്ടേ. കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇത് ആംഗിൾ 1ഉം ആംഗിൾ 2ഉം ഈ 90 കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 180 കിട്ടണമല്ലോ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച്. അതായത് ആംഗിൾ 1ഉം ആംഗിൾ 2ഉം ആ കാണുന്ന 90 കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 180 കിട്ടണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ 1 പ്ലസ് ആംഗിൾ 2 എന്തായിരിക്കും? 180 മൈനസ് 90, ദാറ്റ് ഈസ് 90. നോ, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഹാവ് മെൻഷൻ ആംഗിൾ 1 പ്ലസ് ആംഗിൾ 2 ഇസ് ഈക്വൽ 190 ഡിഗ്രി. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് can you write that by using similar concept? Can you write that angle 3 plus angle 4 is equal to 90? Again, this triangle, angle sum property, this angle plus this angle plus this angle should be 180. In that way we will get angle 3 plus angle 4 also will be 90 degree. So second
ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമൊക്കെ ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടും ഗൈഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് നോക്കി ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഞാനൊരു സ്റ്റാൻഡിലെത്തിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം ഇതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. കാരണം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പെട്ടെന്ന് സുപരിചിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നാൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയാണ് എക്സസൈസ് 6.5 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു മെറ്റീരിയലിന് സഹായം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പക്ഷേ എക്സസൈസ് 6.6 അത്യാവശ്യം മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചും കാരണം കോംപ്ലക്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കോംപ്ലക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നന്നായി ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ പറയും. കാരണം എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കോംപ്ലക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു 3 പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പഠിക്കുക. വേറെ ഒരു സൊല്യൂഷനും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഇതിനെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതുപോലെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുക. വേറെ ഓപ്ഷനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതുപോലെ 1, 2, 3 പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തറാവും. അപ്പോൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലത്തെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. സോ you may understood that angle 3 plus angle 4 is equal to 90 degree. And from the figure it is very clear that this angle is 90 degree. This angle is 90 degree. We have marked the total angle is 90 degree. That means angle 2 plus angle 3. അതായത് ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ ഫിഗറിൽ ആദ്യമേ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മളോട് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നു ആദ്യം ഈ ബി ഡിയും ഈ എ സിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ബി ഡി ആൻഡ് എ സി ഷുഡ് ബി 90 ഡിഗ്രി. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് 90 ഡിഗ്രി. ദാറ്റ് മീൻസ് ആംഗിൾ 2 plus angle 3 is 90 degree. Angle 2 plus angle 3 is equal to 90 degree. So you may understood, no? So let it be as your second equation. So in view of this second equation, what can you conclude anything? In view of this total second equation, this equation, can you conclude anything? Okay. ആംഗിൾ 1 plus 2ൻ്റെ വാല്യൂം 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ആംഗിൾ 2 plus 3ൻ്റെ വാല്യൂം 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അതായത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആവണ്ടേ. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ 1 plus angle 2 is equal to angle 2 plus angle 3. No? So angle 2 and angle 2 will get cancelled. What we got angle 1 is equal to angle 3. And while now you may understood that angle 1 and angle 3 are equal. Now we just think about these two equations. Its right side is equal, no? So left side also should be equal. So in that way angles 3 plus 4 should be equal to angle 2 plus 3. അവിടെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ബാക്കി എന്ത് വരിക? ആംഗിൾ 2 is equal to angle 4 എന്നേ വരിക. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ വരും. സോ ഇത് നോക്കാം. ആംഗിൾ 1 is equal to angle 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദിസ് ഈസ് ആംഗിൾ 1. നമ്മൾ ഈ സിമിലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ട്രയാങ്കിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എന്താണ്? ആംഗിൾ 1ഉം ആംഗിൾ 3യും ഈക്വലാണ്. ആംഗിൾ 1 ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ, ആംഗിൾ 3 ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾ. ഇനി അടുത്തത് ആംഗിൾ 3 is equal to ആംഗിൾ 4. ആംഗിൾ 2 is equal to ആംഗിൾ 4 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആംഗിൾ 2 എന്താണ്? ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ. ആംഗിൾ 4 എന്താണ്? ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ. അതായത് ആംഗിൾ 1 is equal to ആംഗിൾ 3. ആംഗിൾ 1 came from this triangle, ആംഗിൾ 3 came from this triangle. Both are equal. One pair of angles are equal now. And next information we got that angle 2 is equal to angle 4. Angle 2 came from this triangle and angle 4 came from this triangle. So that is another pair of angles. So this is one pair, this is another pair. So what we can say, by AA criteria, that both triangles are similar. അല്ലേ? ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും സിമിലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും ഈക്വലായപ്പോൾ ഒരു പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഈക്വലായി, പിന്നെ ഇത് രണ്ട് ഈക്വലായപ്പോൾ അടുത്ത പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഈക്വലായി. സോ ബൈ എ ക്രൈറ്റീരിയ വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ, ഫസ്റ്റ് ദിസ് മാർക്ഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ. ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ നെയിം ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് മൈ വിഷ് triangle. Let me write it as triangle DCM. Similar to second triangle name, you have to write with sufficient amount of what you have to focus while you're writing the second triangle's name. First triangle name DCM എന്നാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, നോ? ഓക്കെ. ഇനി ഈ ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏത് വെർട്ടെക്സും മറ്റേ ട്രയാങ്കിൾ വരും എന്നല്ല ആലോചിക്കുന്നത്. ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ആംഗിളാണ്? ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ 2 ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ 2 ആണ് വരുന്നത്. ആംഗിൾ 2നോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ആംഗിൾ 4 ആണെന്ന് ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടല്ലേ? ആംഗിൾ 2 ഇസ് ആംഗിൾ 4 അല്ലേ? അപ്പോൾ ആംഗിൾ 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടെക്സ് ആയ ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വെർട്ടെക്സ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാ വരിക? ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ 2 ആണ്. ആംഗിൾ 2നോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ 4 ആണ്. ആംഗിൾ 4ൻ്റെ വെർട്ടെക്സ് ബി ആണ്. അതായത് ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബി ആണ് വരിക. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? സി എന്താണ്? സി എന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗിൾ 1. ആംഗിൾ 1ന് ഈക്വലായിട്ട് ഈ ആംഗിളല്ല വന്നത്. ആ വെർട്ടെക്സ് ഏതാണ്? ഡി അല്ലേ? അപ്പോൾ ആംഗിൾ 1ന് ഈക്വലായിട്ട്
സീനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ 1 ആണ്. ആംഗിൾ 1 ഈക്വലായിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ 3 ആണ്. ആംഗിൾ 3 ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഡിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ആംഗിൾ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വെർട്ടെക്സ് അല്ലേ വരിക. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സി ദ വെർട്ടെക്സ് ഇസ് ഡി. ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ബിയും ഡിയും മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ബാക്കി എം മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്തു. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, നൗ വി ജസ്റ്റ് സീ. ഇനി ആ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് രണ്ടും സിമിലർ ആണെന്ന് കിട്ടി. സിമിലർ ആകുമ്പോൾ എന്താ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരിക? കറസ്പോണ്ടിങ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. ദെൻ ടെൽ മീ DC by BD is equal to CM by DM. CM by DM is equal to DM by BM. DM by BM. ഇച്ചിരി ബോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നറിയാം, പക്ഷെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക പ്ലീസ്. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും എങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ ഇട്ടില്ലേ? നൗ ജസ്റ്റ് സീ, ഈ രണ്ട് ടേംസ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ you just see, when you apply cross multiplication here, what we will get? dm into dm is dm square is equal to cm into bm. What? cm into bm. Okay, so it becomes dm square is equal to, instead of cm, can I write mc? No problem, cm and mc both are equal. Instead of bm, bm is nothing but dn. So can I replace bm as dn? Yes. So instead of bm, you can write easily dn. So we reached in the this is a proof. dm square is equal to, see, dn into mc. dm square, see, dm square dn the mc into the mc. So we have proved that. This is the answer for the question.